నమస్కారం మామ. నమస్కారం. నమస్కారం మామ. నమస్కారం. अस्मत् गुरुभ्यो नमः. अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः. अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदये. गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मूर्धम् उतं सरश्च मदाह्वयपट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतिं नमिष्यान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्त्यै. यस्य धृतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परषदं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्त्या पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्याहसं ततो जयमुदीरयते. कृष्णं कमलवत्याक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्राय नत्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला श्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे जगामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्ने अस्ति न तत् क्वचित्. अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्महाभारते भीष्मपर्वे भीष्मवधपर्व एकोनसप्ततितम अध्यायः 69ನೇ अध्याय 25ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ 68 ಆಯ್ತು. 69ನೇದು. ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಬ್ಬರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಕರ ವ್ಯೂಹ ಶೇನ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ನೆನಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಅವತಾರ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ದ್ವೇಷವನ್ನ ಬಿಡು, ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ, ನೀನು ಉಳಿತೀಯ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ತೀಯ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಯ್ತು,
ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದೊಡನೆ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠದಿಂದ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದೊಡನೆ ಹೊರಟು ಬಂದವು. ಹೇ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ದುರ್ನೀತಿಗೆ ಫಲವಾಗಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಇತ್ತಲಾಗಿ ನಿನ್ನವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತೀರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆತುರಗೊಂಡು ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ವೀರ್ಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದುರ್ನೀತಿ, ನಿನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮ ಮಕರ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಕೂಡ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಹೊರಟ. ಧರ್ಮರಾಜನು ಪುರೋಹಿತನಾದ ದೌಮ್ಯನ ಮಾತನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಒಂದು ಗಿಡುಗನ, ಶೇನ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡುಗ ಅದ್ದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆ ದೌಮ್ಯನು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯೂಹ ರಚನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು. ಬರೀ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಋಷಿ ದೌಮ್ಯ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧೀಮಂತನಾದ ನಿನ್ನ ಮಗ ದ್ರೋಣನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಕರ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮನು ಆ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯಿಂದ ತಾನೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಗಜ, ತುರಗ, ರಥ, ಪದಾತಿಗಳು ಎಂಬ ಚದುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ತಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ವು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇವರು ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶೇನ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಭೀಮಸೇನ ಆ ಶೇನದ ಮುಖಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಶಿಖಂಡಿ, ದೃಷ್ಟ, ದ್ರುಮ್ನ ಇಬ್ಬರು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಾದ್ರು. ಅದರ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಯಕಿ ನಿಂತ. ಅರ್ಜುನನು ಅದರ ಕಂಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ. ದ್ರುಪದನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನೇ ಅದರ ಎಡರೆಕ್ಕೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತ. ಅದರ ಬಲರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ ರಾಜ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ನಿಂತ. ಆ ಶೇನನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಿಂತ. ಅದರ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರೊಡನೆ ನಿಂತ. ಹೀಗೆ ನಿಂತ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ಮುಖಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಭೀಮನು ಭೀಷ್ಮನಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದನು. ಭೀಷ್ಮನು ಆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಗ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಲು ಅರ್ಜುನನು ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು ಭೀಷ್ಮನ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಭೀಷ್ಮನ ಅಸ್ತ್ರ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟೊಡನೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದ. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಭೀಮನಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ದುಃಖ ಕೋಪಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇ ಆಚಾರ್ಯ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕವನು. ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮನ ಆಶ್ರಯ ಬಲದಿಂದ ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಜಯಿಸುವೆವೋ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಉಂಟು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಲವುಳ್ಳ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸೋದೇನು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡ್ಬೇಕು. ಪಾಂಡವರು ಸಾಯುವ ಉಪಾಯವನ್ನ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ, ನೀನು ಕೇವಲ ಮೂಢ. ಪಾಂಡವರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ಅರಿಯೆ. ನಾನೇನೋ ನನ್ನ ವೀರ್ಯಕ್ಕೂ ಬಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ತಿರುಗಿ ತಾನು ಯಥಾಕ್ರಮವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಾತ್ಯಕಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ. ಸಾತ್ಯಕಿಯು ದ್ರೋಣನನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ದ್ರೋಣ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನ ನಗುತ್ತಾ ಅವನ ಮೊಳಗೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಸಾತ್ಯಕಿ ಬಲವಾಗಿ ನೊಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಭೀಮ ಆ ದ್ರೋಣನಿಂದ ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆಗ ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಶಲ್ಯ ಮೂವರು ಸೇರಿ ಭೀಮನನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಉಪಪಾಂಡವರು ಭೀಮನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಮೂವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು. ಆಗ ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮರಿಬ್ಬರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಖಂಡಿಯು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಮರೆಸುವಂತೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಶಿಖಂಡಿಯು ತನ್ನ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆಯೇ ಭೀಷ್ಮನು ಹಿಂದೆ ಅವನ ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬರುವ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಶಿಖಂಡಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಭೀಷ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ.
ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಹೊರಟು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಯುದ್ಧವು ದೇವದಾನವರ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ಜಯವನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಹಠದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 69ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 70ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನು ಭೀಮಸೇನನ ಕೊಲೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ತುಮುಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಜರಿಗೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಧಾನ ವೀರರಿಗೆ ಸಾವುಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ತುಮುಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಆಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆನೆಗಳ ಕೂಗು, ಕುದುರೆಗಳ ಕೂಗು, ಶಂಖ ಬೇರಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿತು. ದೊಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗೋಳಿಗಳಂತೆ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ವೀರರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ತಾವು ತಾವು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಠದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಂತೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲಾದಿ ಸುವರ್ಣ ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಶಿರೋವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ವೀರರ ತಲೆಗಳು ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಾಟಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರಗಳು, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ತೋಳುಗಳು, ಕವಚದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವೀರರ ದೇಹಗಳು, ಆಭರಣ ಸಹಿತವಾದ ತೋಳು, ರಕ್ತಾಂತ ನೇತ್ರಗಳುಳ್ಳಂತ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆದ ಮುಖಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕಾಲಾಳುಗಳ ಶರೀರಗಳನ್ನೇ ಆ ರಣಭೂಮಿಗೆ ಹಾಸಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಮೇಲೆದ್ದ ಧೂಳಿನ ರಾಶಿ ಮೇಘಗಳಂತೆಯೂ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಕಾಂತಿಯ ಮಿಂಚಿನಂತೆಯೋ, ಆಯುಧದ ಧ್ವನಿಗಳೇ ಗುಡಿಗಳಂತೆಯೋ, ರಕ್ತವೇ ಪ್ರವಾಹದಂತೆಯೋ ಆಗಿರಲು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷಾಕಾಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಯುದ್ಧಮತ್ತರಾದ ರಾಜರು ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಬಾಣ ಪ್ರಹದಿಂದ ನೊಂದು ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಆನೆಗಳು ದೀನಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಿಕೊಂಡವು. ಅಸಮಾನ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧನುಷ್ಠಂಕಾರದಿಂದ ತಲಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಸದಂತಾಯಿತು. ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿದ ಮುಂಡಗಳು ಮೇಲೆದ್ದಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಾಜರ ಶತ್ರುವಧದಲ್ಲಿ ಆತುರಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆನ್ನಿಟ್ಟುತ್ತಲೂ ಕೆಲವರು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಓಡ್ತಾನೂ ಇದ್ರು. ಬಾಗಿಲ ಗುಳೆಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತೋಳುಗಳುಳ್ಳ ವೀರಯೋಧರು ಬಾಣಗಳನ್ನ, ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಗದೆ, ಖಡ್ಗಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಬಾಣ ಹತಿಯಿಂದ ನೊಂದ ಆನೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವರಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಓಡತೊಡಗಿದ್ವು. ರಾವತರು ಸತ್ತ ಕುದುರೆಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹತರಾದ ವೀರರು ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯದ ತೋಳು, ಕಡಿದ ತಲೆಗಳು, ತುಂಡಾದ ಗದೆ, ಬಿಲ್ಲು, ಪರಿಗ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳು, ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೈ, ಕಾಲು, ತೊಡೆಗಳು, ತೋಳ್ಬಳೆ ಮುಂತಾದ ಆಭರಣಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಭೀಷ್ಮ ಭೀಮರ ಆ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳು, ಯುದ್ಧದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಸೋತು ಹಿಂತಿರುಗದ ರಥಗಳು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ವು. ವಿನಾಶಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಗದೆ, ಕತ್ತಿ, ಪ್ರಾಸ, ಬಾಣ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಹುಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಾದ ಕೆಲವರು ಉಕ್ಕಿನ ಒನಕೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಾಹುಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮುಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ಕೆಲವರು ಮೊಣಕಾಳಿಂದ, ಕೆಲವರು ಅಂಗೈಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದವರು, ಆಗಾಗಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಉತ್ಕರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಕರು ತಮ್ಮ ರಥ ಮುರಿದದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾಲ್ನಡೆಯಿಂದಲೇ ಓಡುತ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ಅನೇಕ ಕಳಿಂಗ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮನ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೊರಟ. ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಭೀಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದು 70ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 71ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಇತರ ರಾಜರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಕೈ ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನು ಹಸ್ತಧಾರಿಯಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ, ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮರ ಹೃದಯ ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿತು. ಅರ್ಜುನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಧ್ವಜ ಉರಿಯುವ ಪರ್ವತದಂತೆ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನ ಬಾಲವು ಸಿಂಹದ ಬಾಲದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದು ಯಾವ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೌರವ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಧೂಮಕೇತುವಿನಂತೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಹುವರ್ಣಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ವಾನರ ಚಿನ್ನವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜವನ್ನು ನೋಡಿದವು. ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಅಂತಹ ಗಾಂಡೀವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳ ನಡುವೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಉಳಿತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಿವ್ಯ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೇ ಎದೆಗೊಂದಿದ್ರು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಆಗಾಗ ಗರ್ಜಿಸುವ ಧ್ವನಿಯನ್ನ, ಭಯಂಕರವಾದ ಅವನ ತಲ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎದೆಯು ನಡುಗಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಹಾಮೇಘವು ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಚಂಡ ವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚದುರಿಸುತ್ತಾ ನೆಟ್ಟಗೆ ಭೀಷ್ಮನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಭಯಂಕರವಾದ ಅಸ್ತ್ರವುಳ್ಳ ಆ ಧನಂಜಯನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಾವು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಯಾವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನೇ ತಿಳಿದೆವುದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೈನಿಕರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಹನಗಳು ಬಳಲಿ, ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತು, ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿದವರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಮರೆ ಹೊಕ್ಕರು. ಭಯಪಟ್ಟ ಯೋಧರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ ಭೀಷ್ಮನೇ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಹೇ ರಾಜ, ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಭಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಥಿಕರು ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾವತರು ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಧುಮುಕಿ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಲಾಳುಗಳು ಭಯದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳು ಭಯಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗ ರಾಜ ಕಾಂಬೋಜ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ವೇಗವುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನ, ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಗೊಲ್ಲರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ, ಎಳವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಗೋಪಾಯನ ಸೈನಿಕರನ್ನ, ಮದ್ರ, ಸೌವೀರ, ಗಾಂಧಾರ, ತ್ರಿಗರ್ತ ಸೈನಿಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಳಿಂಗ ವೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ. ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಯದ್ರಥ ಅನೇಕ ರಾಜರಿಂದ ಪರಿವೃತರಾಗಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪದಾತಿ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ 14,000 ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯಗಳು ಶಕುನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದು, ಹೀಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಥ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅತಲಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇದಿ, ಕಾಶಿ ದೇಶಗಳ ಕಾಲ್ಪಡೆಗಳು ಪಾಂಚಾಲ ಸಂಜಯದಲ್ಲಿರುವ ರಥ ಸೈನಿಕರು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇವರನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಘೋರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವು. ಮಹಾಮೇಘದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಧೂಳೆತ್ತಿತು. ಭೀಷ್ಮನು ತೋಮರ, ಪ್ರಾಸ, ನಾರಾಚ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಚತುರಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆವಂತಿ ದೇಶದ ಅರಸನು ಕಾಶಿರಾಜನಿಗೂ ಸೈಂಧವನು ಭೀಮಸೇನಿಗೂ ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಶಲ್ಯನಿಗೂ ವಿಕರ್ಣನು ಸಹದೇವನಿಗೂ ಚಿತ್ರಸೇನ ಶಿಖಂಡಿಗೂ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಮತ್ಸ್ಯ ವೀರರೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರು. ದೃಪದನು, ಚೇಕಿತಾನ, ಸಾತ್ಯಕಿ ಇವರು ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಕೃಪಾಕೃತವರ್ಮರಿಬ್ಬರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೆ ಎದುರಾದರು. ಹೀಗೆ ಕೈ ಕಳೆದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ತುಮದ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿ ಕುದುರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅನೇಕ ಆನೆಗಳು, ರಥಗಳು ದಿಕ್ಕು ತೋರದೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘವಿಲ್ಲದೆ ಮಿಂಚುಗಳು, ತೀವ್ರವಾದ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮರೆಸಿದ್ವು. ಸಿಡಿಲಿನೊಡನೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಕೊಳ್ಳಿಗಳು ಬಿದ್ದುವು. ಮಣ್ಣಿನೊಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತು. ಸೇನಾ ಧೂಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬವೇ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿತು. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಮೋಹಾಂಧಕಾರ ಕವಿಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಧೂಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಬಾಣ ಪರಂಪರೆಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇವೆರಡೂ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿತು. ವೀರರ ಕೈಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸತಕ್ಕ ಬಾಣಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಂತಹ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೀರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಥಳಿಸುವಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಕಾಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುವರ್ಣ ಜಾಲಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಎತ್ತಿನ ಚರ್ಮದ ಗುರಾಣಿಗಳೆಷ್ಟೋ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರ ಭಾಗಗಳು, ತಲೆ ಬರಡು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಥಗಳು ಕೂಡ, ಚಕ್ರಗಳು, ಅಚ್ಚುಗಳು, ಮಂಟಪಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು ಮುರಿದ ಕುದುರೆ ಸತ್ತು ಧ್ವಜಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಥಿಕರು ಸತ್ತ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ರಥಾಶ್ವಗಳು
ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನೊಂದು ರಥಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಣದಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ರಥಾಶ್ವಗಳು ರಥಕ್ಕೆ ಬಿಗದಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೊಗಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಒಂದೇ ಆನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರಥಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಥಿಗಳೊಡನೆ ಕುದುರೆಗಳು ರಥಿಕರೊಡನೆ ಬಡಿದು ಕೆಡಹಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡೆವು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದಿರಾನೆಗಳ ಮದದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಅನೇಕ ಗಜಗಳು ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಆನೆಗಳಿಂದ ತುಳಿದು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟುವು. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹತವಾದ ಅನೇಕ ಗಜಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಾವುತರೊಡನೆಯೋ ತೋಮರಗಳೊಡನೆಯೋ ಸತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಆ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಜ ಯೋಧರಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಗಳು ಇದಿರಾನೆಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಧ್ವಜಗಳೊಡನೆ ರಾವತರೊಡನೆ ಬಂದು ಕೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಆದಿಶೇಷನ ಶರೀರದಂತೆ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮ ಸೊಂಡಿಲುಗಳಿಂದ ರಥದ ಮುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಕಾಲಿಂದ ತುಳಿದು ಮುರಿತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ರಥಗಳನ್ನ ಮುರಿದೊಡನೆ ಅದೇ ಆನೆಗಳು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತೆ ರಥಿಕರ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎರಡು ರಥಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ರಥಗಳನ್ನು ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಆನೆಗಳ ಅಂತಹ ಅಸಾಧ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ತಾವರೆಯನ್ನ ಎಳೆಯುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ರಥವನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ವು. ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಗಾಜ ತುರಗ ಪದಾತಿಗಳು ಮಹಾರಥರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 71ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 72ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಖಂಡಿಯು ವಿರಾಟನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ, ದ್ರೋಣ, ಕೃಪಾ, ವಿಕರ್ಣರನ್ನ ಇನ್ನು ಹಲವು ಮಂದಿ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೆಯೋ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಯೋ ಸೇರಿ ಬಂದ ಸೈಂಧವನನ್ನ, ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜರನ್ನ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಸ್ಸಹ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಸಹದೇವನು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಕಿನಿಯನ್ನ, ಉಲೂಕನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಯುಧಿಷ್ಠರನು ಗಜಾನೀಕನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ. ನಕುಲನು ತ್ರಿಗರ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಚೇಕಿತಾನ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ಸಾಲ್ವ, ಕೇಕಯ ವೀರರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ದೃಷ್ಟಕೇತು, ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಘಟೋದ್ಗಜ, ಶತಾನೀಕನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರಥ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪಾಂಡವ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ತಮಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. ಸೂರ್ಯನು ನಡು ಹಗಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಉರಿಯುವಂತಿದ್ದಾಗ ಪಾಂಡವ ಕೌರವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸುವರ್ಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ ರಥಗಳು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಠದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವೀರರ ಕೋಲಾಹಲ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಗಳಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಮಹಾರಾಜ, ಸೃಂಜೆಯನ್ನು ಕೌರವರೊಡನೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಯವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಾಗಲಿ, ಆಕಾಶವಾಗಲಿ, ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಡ್ಗಗಳು, ವಿಚಿತ್ರ ಕವಚಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಇವುಗಳ ಕಾಂತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ರಾಜರ ದೇಹಕಾಂತಿಗಳು ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೋಭೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗ್ರಹಗಳಂತೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ರಥಗಳು ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಭೀಷ್ಮನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬಾಣಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವಾಗಿ ಬಂದು ಭೀಮನ ಮೈಗೆ ತಾಗಿದೊಡನೆ ಇವನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧವನ್ನ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭೀಷ್ಮ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೇರೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಭೀಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಭೀಮ ಮುರಿದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಸಿಟು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಭೀಮನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಿವಿಯವರೆಗೆ ಎಳೆದಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸಾತ್ವಿಕಿಯ ರಥದ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಕೆಡಹಿದ. ಸಾರಥಿ ಸತ್ತೊಡನೆ ಅವನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾವೇಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಈ ಅನರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಹಾಕಾರ ಇದ್ದಿತು.
ಆಗ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿರಿ, ಹಿಡಿಯಿರಿ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ, ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಥವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ ಎಂಬ ಕೂಗಾಟವು ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನ ದಾನವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗಲೂ ಪಾಂಚಾಲರು ಸೋಮಕರು ಭೀಷ್ಮನ ಕೊಲೆಗೆ ಹೆದರದೆ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೊಡನೆ ಪಾಂಡವರು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 72ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುದ್ಧದ ವರ್ಣನೆ 73ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇಳು. ಆಗ ವಿರಾಟನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬೇರೆ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತವಾದ ಹಸ್ತಲಾಗವುಳ್ಳಂತ ಭೀಷ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ವಿರಾಟನನ್ನ ಹೊಡೆದ. ಅತಲಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 6 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆದ. ಒಡನೆ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ತುಂಡಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅತಿ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು 90 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಹೊಡೆದ. ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 70 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅತಿ ಕೋಪಗೊಂಡವರಾಗಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು. ಒಡನೆ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈ ಎಡಗೈಯಿಂದ ತೀಡಿ ಕ್ರೂರವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನ. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹದ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದು. ಆಗಲೂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯದವನು ಎಂಬ ತನ್ನ ಮಹಾವ್ರತವನ್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿದ್ದ. ಇವನ ಈ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಹಸವನ್ನ ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅವನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಾದರೂ ತಂದೆಯಾದ ದ್ರೋಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಉಪಸಂಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದವನು. ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡತಕ್ಕವನು. ಆತನನ್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ, ಇವನಾದರೂ ನನಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪುತ್ರ, ಗುರುವಾದ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪೂಜ್ಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಲಾರದೆ ಕನಿಕರವನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ಇವರನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹದ್ದಿನ ಗರಿಯುಳ್ಳ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಭೀಮನು ಉಗ್ರಕೋಪದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಚಾಪವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಎದುರಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಣಿ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭೀಮಸೇನನ ಶರಪ್ರಹದಿಂದ ನೊಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಮದದಾನೆಯಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆದರುವಂತೆ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನೇ ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇವಕುಮಾರನಂತೆ ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಿತ್ರಸೇನನನ್ನ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಪುರುಮಿತ್ರನ 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಸತ್ಯವ್ರತನನ್ನ 70 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಇಂದ್ರ ಪರಾಕ್ರಮಿಂದ ರಣರಂಗ ದರ್ತನ ಮಾಡುವಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಸೇನನು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಸತ್ಯವ್ರತನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಪುರೋಮಿತ್ರ 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು. ಈ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಭಿಮನ್ಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕವಚವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಬೇರೊಂದು ತೀವ್ರ ಬಾಣವನ್ನ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಹೊಡೆದರು. ಆಗಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾವಾಗ್ನಿ ಒಣಗಿದ ಪೊದೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಾಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ
ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೋಪದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ. ಆಗಲೇ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಹೊಡೆದ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೋರಾಟ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿಮನ್ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ 4 ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಅವನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ. ಕುದುರೆಗಳು ಸಾರಥಿಯು ಸತ್ತು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೋಪದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ರಥಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಬೀಸಿದ. ಮಹಾಸರ್ಪದಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಪ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಆತರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಸಮರ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಮಾಡಲು ಕೃತ ಸಂಕಲ್ಪರಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಸೃಂಜೆಯರು ತಲೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದನ್ನ, ಕವಚವು ಹರಿದದ್ದನ್ನ, ರಥವು ಮರಿದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕೌರವರೊಡನೆ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ರು. ಭೀಷ್ಮ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಆಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಆನೆಗಳಿಂದ, ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ, ರಥಿಕರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ರಣರಂಗ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 73ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 74ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಬೋರಿಷ್ಠ ಬಸು ಸಾತ್ವಿಕಿ 10 ಮಂದಿ ಪುತ್ರನ ಕೊಂದು ಸಾತ್ವಿಕಿಗೂ ಬೋರಿಷ್ಠ ಬಸುಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ ಭಾರವನ್ನ ತಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಳೆದು ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸತೊಡಗಿದ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನ್ನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಕೈಚಳಕವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಆಕರ್ಣಾಂತವಾಗಿ ಕಿವಿಯ ಕಡೆ ತನಕ ಎಳೆದು ಸರ್ಪಗಳಂತಿರುವ ಕ್ರೂರ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಆಗ ನಾಣನ್ನ ತಟ್ಟುವುದು, ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸೋದು, ಆಗಾಗ ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತೋದು, ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು, ಅಂಬುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯೋದು, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈ ಜಳಕ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೇಘದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಅವನ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಬಾಣವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ತಿಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಆರ್ಭಟವನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಆತನನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ 10,000 ಮಂದಿ ರಥಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ಆದರೇನು ಸಾತ್ವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಳೆದು ತನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬೋರಿಷ್ಠವಸನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಹೀಗೆ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಅವನಿಂದ ಹತವಾದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೋರಿಷ್ಠವಸಿಗೆ ಅಧಿಕ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ವೇಗದಿಂದ ಅವನು ಇಂದ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದೊಡ್ಡ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದ. ಆಗ ಬೋರಿಷ್ಠವಸು ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲು ಸಾತ್ವಿಗೆ ಕಡೆಯವರು ಆ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರಗಳನ್ನ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾತ್ವಿಗೆ 10 ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ಬೋರಿಷ್ಠವಸನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಥರು, ಬಹಳ ಬಲಾಢ್ಯರು, ವಿಚಿತ್ರ ಕವಚಗಳಿಂದ, ಆಯುಧಗಳಿಂದ, ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯೂಪಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಬೋರಿಷ್ಠವಸನ್ನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ, ನೀನು ನಿಜವಾದ ಬಾಹುಬಲ ಉಳ್ಳವನಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಾ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲು. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನಾದ್ರೂ ಜಯಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದು, ಅಥವಾ ನಾವಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದ್ರು. ಆಗ ಬೋರಿಷ್ಠವಸು ಅವರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೀರರೇ, ಭಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಲಾಗುವುದೆಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಬೋರಿಷ್ಠವಸಿನ ಮೇಲೆ ಕರೆದರು. ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಬೋರಿಷ್ಠವಸು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ. ಇತ್ತಲಾಗಿ 10 ಮಂದಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಮೇಘಗಳು ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೇನು ಮಹಾರಥನಾದ ಬೋರಿಷ್ಠವಸು ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರೋದು ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡೆಯಿದ. ಹೇ ರಾಜ, ಆ ಸೋಮದತ್ತ ಪುತ್ರ
ಇವನು ಯಾರು, ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಅನೇಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ ಆಗಿನ ಪರಾಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ 10 ಮಂದಿ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದದ್ದಲ್ಲದೆ ಆ 10 ಮಂದಿ ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡಿದ. ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಕಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರರ ವಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರ ರಥವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಾಡಿಸಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ್ರು. ರಥವು ವಿಫಲವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಡನೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಖಡ್ಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ದೂರದಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭೀಮ ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಖಡ್ಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ತಟ್ಟನೆ ಸಾತ್ವಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಓಡಿ ಬಂದು ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸನ್ನ ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭೀಷ್ಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬಂತು. ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜುನನು ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ 25 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದ. ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ವಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದೊಡನೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮಿಡಿತಗಳಂತೆ ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ಸ್ಯರು ಕೇಕೆಯರು ಸೇರಿ ಅಭಿಮನ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಸುತ್ತಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮಂಕು ಕವಿದಂತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಭೀಷ್ಮ ತನ್ನ ಸೈಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ. ಆ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ವು. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 74ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ 5ನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು 6ನೆಯ ದಿನ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ 75ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಬ್ಬರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ರೌಂಚ ಮಕರ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಆ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾದೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. 2 ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಥವನ್ನು ಹೂಡೋದು, ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯೋದು, ಕುದುರೆಗೆ ಜೀನ್ ಹಾಕೋದು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸನ್ನಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗದ್ದಲವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಕರೆದು, ಹೇ ಪಾಂಚಾಲ ಕುಮಾರ, ಶತ್ರು ನಾಶಕವಾದ ಮಕರ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಒಡನೆಯ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ವ್ಯೂಹ ರೂಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ದ್ರುಪದನು ಅರ್ಜುನ ತಲೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ನಕುಲ ಸಹದೇವರು 2 ಕಣ್ಣುಗಳಾದರು. ಭೀಮಸೇನ ಅದರ ಮುಖಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಅಭಿಮನ್ಯು ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ 5 ಮಂದಿ ಉಪಪಾಂಡವರು ಘಟೋದ್ಗಜ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಧರ್ಮರಾಜ ಆ ಮಕರದ ಕಂಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತರು. ವಿರಾಟನ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ 5 ಮಂದಿ ಕೇಕೆಯ ಸೋದರೊಡನೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅದರ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ. ದೃಷ್ಟಕೇತು, ಚೇತಿಕಾನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದರ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಕುಂತಿ, ಭೋಜ, ಶತಾನಿಗರಿಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಪಾದಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಸೋಮಕ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಶಿಖಂಡಿ, ಇರಾವಂತರು ಆ ಮಕರದ ಪುಚ್ಛ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರು ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಕರ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಬೆಳಗಾದೊಡನೆಯ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ನಾಹಗಳನ್ನೇ ಕೌರವಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಚತುರಂಗ ಬಲಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಮೇಲೇರಿಸಿದ ಧ್ವಜಗಳಿಂದಲೂ ಛತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ತನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಂಚ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಆ ಕ್ರೌಂಚದ ಕೊಕ್ಕಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ನಿಂತ. ಕೃಪ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರಿಬ್ಬರು ಕಣ್ಣುಗಳಾದ್ರು. ಕಾಂಬೋಜ, ಬಾಕ್ಲೀಕ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕೃತವರ್ಮ ಆ ಕ್ರೌಂಚದ ತಲೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಶೂರಸೇನ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಒಡನೆ ಸೇರಿ ಕತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷ ರಾಜನಾದಂತ ಭಗದತ್ತ, ಮದ್ರ, ಸೌವೀರ, ಕೇಕೈ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಎದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಅವಂತಿ ದೇಶದ ವಿಂದಾನುವಿಂದರಿಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು.
ಪ್ರಸ್ಥಲ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಸುಶರ್ಮ ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ. ತುಷಾರ, ಯವನ, ಶಕ, ಚೂಚುಪದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಶ್ರುತಾಯುವು, ಶತಾಯುವು, ಬೋರಿಷ್ಠವು ಆ ವ್ಯೂಹದ ತೊಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಹೀಗೆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾಶಕಕರವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರಥಗಳು ಆನೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ, ಆನೆಗಳು ರಥಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದವು. ಹಾಗೆ ರಾವತರನ್ನ ರಥಿಕರು, ರಥಿಕರನ್ನ ಮಾವುತರು, ಮಾವುತರನ್ನ ಕುದುರೆಗಳು, ಕುದುರೆಯ ವೀರರು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆನೆಯನ್ನ ಏರಿದವರು ಕುದುರೆಯ ರಾವತರನ್ನ, ರಥಿಕರನ್ನ, ಮಾವುತರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ರಥಿಕರು, ಗಜಯೋಧರು ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಭೀಮಾರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವರಿಂದಲೂ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಮಹಾರಥಿಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾತ್ರಿಯಂತೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕೃಪಾ, ಶಲ್ಯ, ದುರ್ಯೋಧನಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದಂತಹ ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಮ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ಬಂದಿದ್ದಂತ ದ್ರೋಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ದ್ರೋಣ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅದು ಭೀಮನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರಿಂದ ಭೀಮನು ರೇಗಿ ಒಡನೆಯ ದ್ರೋಣನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ದ್ರೋಣ ತಾನೇ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಬೆಂಕಿಯು ಅರಳಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಸೃಂಜಯ, ಕೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳೆರಡು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತುಮುಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯೂಹಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಸಡಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ದೊಂಬಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಒಂದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಬಂಧುಗಳಾದಂತಹ ನಿನ್ನವರು ಪಾಂಡವರು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಕೌರವ ಪಾಂಡವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಡೆದು ಘೋರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 75ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಾಮ. ಕೋಪ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತೆ ಆಗುತ್ತೆ. 76ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಸೇನೆಯು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶೋಕಿಸಿದ್ದು. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಸಂಜಯ, ಎಂತಹ ವಿಪರೀತ ಇದು! ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯವಾದರೂ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೀರ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲಾದ್ದು, ನಾನಾ ವಿಧವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾದ ವ್ಯೂಹರಚನೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯೇ ಉಳ್ಳದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸೈನ್ಯಗಳ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಂಡು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿರಾದವರಿಲ್ಲ, ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆದವರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಯದವರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸ್ತಲಾಗವುಳ್ಳವರಾಗಿ ದುಂಡಗೆ ಒಬ್ಬಿದ ಎತ್ತರವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವರು. ಇಂತಹ ವೀರ ಯೋಧರಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು, ನಾಶರಹಿತವಾದದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಶಸ್ತ್ರಾಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೈಪುಣ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಖಡ್ಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿಯೂ ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಪ್ರಾಸ, ವೃಷ್ಟಿ, ತೋಮರ, ಪರಿಘ, ಬಿಂಡಿಬಾಲ, ಶಕ್ತಿ, ಮುಸಲ, ಕಂಪನ, ಬಿಲ್ಲು, ಕಣಪ, ಕ್ಷೇಪಣೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾದ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮುಷ್ಟಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದದ್ದು. ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರ ಗ್ರಹಣ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ನೈಪುಣ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದು. ವಾಹನಗಳನ್ನೇರುವುದರಲ್ಲಿ, ಇಳಿಯೋದರಲ್ಲಿ, ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಿಳಿದು ಹಾರೋದರಲ್ಲಿಯೋ ಹೊಡೆಯೋದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥವಾದ್ದು. ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ರಥಗಳನ್ನೇ ಏರುವುದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇತನಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡದ್ದು. ಹೇ ಸಂಜಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಕೂಟಕ್ಕಾಗಲಿ, ಉಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಬಂಧುತ್ವದ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ
ಸ್ನೇಹದಿಂದಾಗಲಿ, ಕುಲಹೀರನನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕೇವಲ ಜಾತ್ಯಾಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಲಿ ಬಂದವರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಜನರೇ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡವರು. ಅನೇಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಈ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಲೋಕಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು, ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಲೋಕಪಾಲರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಜನಗಳಿಂದಲೇ ಅದು ನಡೆಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮತರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಂದ ಅದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಪದಾತಿಗಳೊಡನೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ನದಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನೆಗಳು, ರಥಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಸಂಜೆಯ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಯೋಧದಿಂದಲೋ, ಜನರಿಂದಲೋ, ವಾಹನಗಳಿಂದಲೋ, ಅಲೆಗಳಿಂದಲೋ, ಕತ್ತಿ, ಗದೆ, ಶಕ್ತಿ, ಬಾಣ, ಕ್ಷೇಪಣಿ, ಪ್ರಾಸಗಳೆಂಬ ಜಲಚರಗಳಿಂದ, ರತ್ನದ ಪಟ್ಟೆಗಳೆಂಬ ರತ್ನಗಂಬಳಿಂದ, ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳೆಂಬ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯರೇ? ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಕೃತವರ್ಮ, ಕೃಪ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಜಯದ್ರಥ, ವರುಣ್, ಭಗದತ್ತ, ವಿಕರ್ಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಶಕುನಿ, ಬಾಕ್ಲಿಕ ಇಂತಹ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ವೀರಾದಿ ವೀರರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂತಹ ಸೈನ್ಯವೇ ಆ ಪಾಂಡವಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೌರುಷದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ದೈವಗತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ದೈವಗತಿ. ಸಂಜಯ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹ ಇದುವರೆಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡಿರ್ಲಾರ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ಬಹು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಕೇಳಿರ್ಲಾರು. ಅಂತ ಅಶಸ್ತ್ರ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ್ದೇನಿದೆ? ಇದೇನು ನನಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಸಂಜಯ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾಂಡವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಿದೆಯಲ್ಲ. ವಿದುರನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮಗೆ ಹಿತವಾಗಿಯೂ ಪಥ್ಯವಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನಾಗಲಿ, ಮೂಢನಾದ ನನ್ನ ಮಗನಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಹೋದೆವು. ಸರ್ವಜ್ಞನೋ ಮಹಾತ್ಮನೋ ಆದಂತ ವಿದುರನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜಯ, ಹೇಗಿದ್ರು ಇದು ಹೀಗೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದು ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ನಡೆಯುದು. ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಾತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ, ಸೌಕರ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಇವನ್ ಮಾಡೋಂತದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಕೆಲ್ಸನ? ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತನ ದೂರ್ ಬಿಡೋದು, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ, ಎರಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸುಖವೋ ಫಲವೋ ಅದೇನೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವಿವೇಕದಿಂದ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಜಾಗಿ ಆ ಅಸುರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 76ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 77ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೀಮಾದ್ರೋಣರ ಪರಾಕ್ರಮದ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡೋದು? ನಿನ್ನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಇಂತಹ ಮಹಾವ್ಯಸನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನು ಕೂಡ ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಅಸೂಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ.
ದುರ್ಯೋಧನ ಬೆಟರು ಅಂತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಸೂಯೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮೇಲೆ. ಸಂಜೆಯ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವ ಮೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿವೇಕ ಬರುತ್ತೋ? ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು 100 ಕಾಲ ಹೇಳಿದರು, ಗೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ. ಕೆಲವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಶಾಲೂನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರುಗಳಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಜನಗಳು ಸ್ವಭಾವ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡೋದು? ನಿನ್ನ ಈ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾನವರು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟು ಕದಲೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು ನೀನೆ. ನಿನ್ನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಆ ಜೂಜು ನಡೀತು. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಜೂಜು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ? ನಿನ್ನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಈಗಿನ ಅನರ್ಥಕರವಾದ ಯುದ್ಧವೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ ತೀರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು 2ಕ್ಕೆ 2 ಸೇರಿದ್ರೆ 4ಕ್ಕೆ 3 ಆಗೋಲ್ಲ, 5 ಆಗೋಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಈ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರೀ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 3 ಕರ್ಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಅದು ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ. ಏನೇನು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿಯೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೋ ತಾನೇ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ, ಈ ವ್ಯಸನ ನಿನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಗದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧ ವೃತ್ತಾಂತ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮಸೇನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ. ಅಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ, ದುರ್ವಿಷಃ, ದುಸ್ಸಹ, ಜಯ, ಜಯತ್ಸೇನ, ವಿಕರ್ಣ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ಸುದರ್ಶನ, ಚಾರುಮಿತ್ರ, ಸುವರ್ಮ, ದುಷ್ಕರ್ಣ, ಕರ್ಣರೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕೌರವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ. ಭೀಷ್ಮನು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಭೀಮನು ಅಸಹಾಯನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವನು ಎಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ರು, ಎಲೆ ಮಹಾರಥರೇ, ಈಗ ಭೀಮನನ್ನ ನಾವು ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿಯೇ ಹಿಡಿದು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಮುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಜಾಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೀಮ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಭಯ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದಾನವರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಇಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಥಿಕರು ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು 100,000 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ನೋಡಿದ್ರು. ಆಗಲೂ ಭೀಮ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಚತುರಂಗ ಬಲಗಳನ್ನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರೆಲ್ಲೂ ಆಗಲೇ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ರಥದಿಂದಿಳಿದು ತನ್ನ ಮಹಾಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾರಥಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಮಹಾಗದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೂತ, ನಾನು ಈ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರನ್ನು ಕೊಂದು ಬರುವವರೆಗೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಾದಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಗದೆಯಿಂದ ಬಡಿತಾ ಬಂದ. ಭೀಮ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಎಲ್ರು ಇದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಭೀಮನ ಗದೆಯಿಂದ ತಾಡಿತಗಳಾದ ಎಷ್ಟೋ ಆನೆಗಳು, ಕುಂಭಸ್ಥಳಗಳು ಭೇದಿಸಿ ಬೆನ್ನು ಮುರಿದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹರಿದು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಮಾವತರೊಡನೆ ಸತ್ತು ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಷ್ಟೋ ರಥಗಳು ಎಳ್ಳು ಕಾಳಿನಂತೆ ಪುಡುಪುಡಿಯಾದವು. ಗಜ ತುರಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಪದಾತಿಗಳ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ವು. ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ಭೀಮೊಬ್ಬನೇ ಅನೇಕ ಜನರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂಡಪಾಣಿಯಾದ ಯಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು.
ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣನೊಡನೆ ಬೇರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭೀಮನು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ಅವನು ನೋಡಿದ. ಒಡನೆ ಅವನು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮವರ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮನ ಹೋದ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಲ್ಲದ ಶೂನ್ಯ ರಥ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅವನ ಎದೆ ನಡುಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ತು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮನ ಸಾರಥಿಯಾದ ವಿಶೋಕನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯನಾದ ಭೀಮಸೇನ ಎಲ್ಲಿ, ಬೇಗನೆ ಹೇಳು ಎಂದ. ಆಗ ವಿಶೋಕನು ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಭೀಮಸೇನನು ನನ್ನನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ರಥದೊಡನೆ ಕಾದಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರ ಸೇನಾ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಕೊಂದು ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋದ. ಆ ಭೀಮನು ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಎಂದು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಕೋಲಾಹಲ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಭೀಮನು ಆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೀತಿಗೊಂಡು ಸೂತ, ಹೀಗೆ ಭೀಮನನ್ನು ಏಕಾಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಬದುಕಿನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನು ರಣದಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭೀಮನು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವಾಗ ಆ ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ನನ್ನನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂತವನು ದಾಟಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂತಹ ತೌರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ರೌರವ ನರಕ ಇರ್ಬೇಕು. ತೌರವ ಅಂತ ಪದ ಇಲ್ಲ, ರೌರವ ನರಕ. ಇದೇನು ಹೊಸದೇನು ಅಂತಂದೆ. ಭೀಮನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನು ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು, ನನಗೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವೃಕೋದ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಂದ್ರನು ದಾನವರನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಗದೆಯಿಂದ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನ ಹೋದ ದಾರಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಭೀಮನನ್ನು ಕಂಡ. ಭೀಮನಿಂದ ಹತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಥಿಕರು, ಗಜಯೋಧರು, ಪದಾತಿಗಳು, ಆನೆಗಳು ದೀನಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಡು ಜನರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಹುಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಆನೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೂ ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದು ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹುಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಹೋದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೋದ. ಭೀಮಸೇನ ವಿಚಿತ್ರ ಯುದ್ಧ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ತರಾದವರು ಅನೇಕರು ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನೋಡಿದ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಕೋಪದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ಕುತ್ತ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾಲ ಯಮನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಭೀಮನನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಧೈರ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿದ್ದ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾರಿಗೂ ಅವನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಸಹೋದರರೇ, ದುರಾತ್ಮನಾದ ದೃಪದ ಪುತ್ತ ಈಗ ಭೀಮಸೇನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೋಪದಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಯುಗಾಂತದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಧೂಮಕೇತುಗಳಂತೆ ಭೀಮ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುಂದೆ ಹೊರಟರು. ಕೆಲವರು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಥಗಳನ್ನೇರಿ ಚಕ್ರಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಹೊರಟರು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ಆದ್ರೇನು, ಚಿತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರು ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಡನೆ ಅವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ.
ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ದ್ರೋಣನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು. ಇತರ ಕೌರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಥ ಗಜ ತುರುಗುಗಳನ್ನೊಡನೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಮರಣಕ್ಕೀಡಾದಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ತನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹಜನಕವಾದ ಅಮೃತ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನವರನ್ನೇ ಕಳೆದು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ದ್ರೋಣನು ದೃಪದನನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಹಿಂದೆ ಅವನಿಗೂ ತನಗೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ವೈರವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ದೃಪದನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ. ದೃಪದನು ಸೋತು ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಜಯಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಶಂಕಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದ. ಆ ಶಂಕಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಸೋಮಕರೆಲ್ಲ ನಡುಗಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿರುವ ಸಂಗತಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ವೇಗದಿಂದ ದ್ರೋಣ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಭೀಮರಿಬ್ಬರು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ. ಒಡನೆ ಆ ದ್ರೋಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಡಗಿಸಿದ. ಒಡನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಏಳುವಂತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಜ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆದು, ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದ ಎಲೆ ವೀರರೇ, ನೀವು 12 ಮಂದಿಯು ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭೀಮನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನು ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಎಂದ. ಶತ್ರು ರಥಗಳೆಂಬ ಮಹಾಸಮುದ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನು ನಡು ಹಗಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟರು. 5 ಮಂದಿ ಕೇಕೆಯರು, 100 ಮಂದಿ ಉಪಪಾಂಡವರು, 5 ಮಂದಿ ಉಪಪಾಂಡವರು. ದೃಷ್ಟಕೇತುವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿ ಮುಖ ಎಂಬ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದ ವೀರರನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊದಲೇ ಭೀಮ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರು ಭಯದಿಂದ ಕಳವಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಳಾದ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿಯು ಭೀಮ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮನಿಗೂ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಂಗತರಾದ ದ್ರೋಣ ವೇಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ. ತನಗೆ ಗುರುವಾದ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಭೀಮನನ್ನು ಕೇಕೆಯ ರಾಜನ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಭೀಮನನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದ್ರೋಣ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಮೇಲೆ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸಿದ. ಒಡನೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆದುಕೊಂಡು 20 ಬಾಣಗಳನ್ನು ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ದ್ರೋಣನು ತಿರುಗಿ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವನ 4 ಕುದುರೆಗಳು 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ. ಒಂದು ಬಲ್ಲಾಯುಧದಿಂದ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನೇ ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ. ಒಡನೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ. ಆಗ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಡುಗಿತು. ಭೀಮ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣನಿಂದ ಭಗ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ದ್ರೋಣನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣನಿಂದ ಕಲಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಕಲಗಿದ ಮಹಾಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಬ್ಬಿತು. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದಹಿಸುವಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಯೋಧರೆಲ್ಲರೂ ಬಲೆ ಶಿವಾಸ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 77ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 5ನೇ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.